Hello students, today we are going to learn expansion of ideas. There are so many thoughts and ideas come in our mind. But in our exam, one idea will be given, one title will be given, and with the help of that title or that idea, we will have to expand it into paragraph. Let's go ahead. Here are some icebreakers given. Discuss with your partner the different ideas connoted by the word season. And here are, for example, different weather patterns, a period when a sport is played, giving more flavor by adding various masalas. They are called seasons. So the word season is related with different ideas. For example, different weather pattern, also season. A period when a sport is played in the month of December and January. Giving more flavor by adding various masalas, seasoning. Second, select a season of your choice and give the following details. Time of the year, characteristics, that is crops, festivals, etc. Features or changes, climate, weather, temperature, etc. Advantages and disadvantages. So we can select any two, that is time of the year and features or changes, climate, weather, temperature. The next point is proverbs associated with the word season. For example, make hay while the sun shines. We can write, one kind word can warm 3 winters. And second, no winter lasts forever, no spring skips its turn. Discuss with your partner on the following topic. Express your views and opinions in favor and against the topic. Here are questions given. You can discuss with your partner from the point of view of the topic is in favor of the topic and against the topic. For example, are sports essential in junior colleges? We can say yes, because sports keep the students healthy as well as active. Sports are very essential and they should be allowed in junior colleges. Second, here, are college council elections essential in junior colleges? I think no, because elections in the junior colleges will spoil the college atmosphere. Different political leaders will enter. They will support different groups of students. There may be fighting between different groups. So, elections should not be there in the junior college atmosphere. Is cell phone the need of the time? As we know, the corona period is going on. Lockdown is going on. Teachers are at home. Students are at home. Still, teaching learning procedure is going ahead because mobile phones are there. So, yes, it has become very essential. Online teaching learning is done with cell phones. Should the earn and learn concept be made mandatory for students? I think yes. This way, student will learn the importance of work and they can manage their finances better as an adults. Here, expansion of ideas. What should we do? Expansion of idea is to elaborate an idea in paragraph form. In our exam, there will be one key sentence will be given. You will have to expand that sentence or key
key sentence into paragraph. So paragraph 1, this para is necessarily a series of connected sentences which develops one topic sentence. And what is topic sentence? It is a subject or proposition or statement expressed in a sentence. A good topic sentence is brief and encapsulates the central theme. It is written in 3 parts: introductory para, core content and concluding para. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला जी एक कल्पना असते, कल्पनेचा विस्तार करा किंवा एक्सपांड द आयडिया, या पद्धतीने जायचं आहे. पॅराग्राफमधले टॉपिक सेंटेन्स आणि 3 पार्ट्समध्ये कुठलीही आयडिया एक्सपांड करायची आहे. पहिल्यांदा इंट्रोडक्टरी पॅरा, जे सेंटेन्स दिला असेल किंवा जो थॉट दिला असेल त्याच्या आधारे विल हॅव टू गिव्ह इंट्रोडक्शन. देन कोर कंटेंट, त्याच्याशी रिलेटेड मटेरियल, विचार तुम्ही मांडायचे आहेत आणि त्याचा शेवट मात्र योग्य पद्धतीने झाला पाहिजे. द आयडिया शुड बी कम्प्लिटेड or whatever idea you are expanded, it should be concluded in a proper way. Introductory paragraph मध्ये काय असतं बघा. A good paragraph is always associated with topic sentence, either at the beginning, in the middle or at the end. म्हणजे जे तुम्ही सुरुवातीला पॅराग्राफमध्ये जे सुरुवातीला टॉपिक सेंटेन्स वापरणार असतील ते एक तर सुरुवातीला असेल, मध्ये असेल किंवा शेवटी असेल. अगदी क्लिअर असावं. द सिम्बॉलिझम ऑर द आयडिया शुड बी क्लिअरली अंडरस्टूड. द लिटरल ऑर सिम्बॉलिक ऑर मेटाफोरिकल मिनिंग नीड्स टू बी गिवन. त्या सेंटेन्सचा खरा मिनिंग काय आहे, सिम्बॉलिक गर्भितार्थ काय आहे, प्रतिकात्मक अर्थ काय आहे, हे तुम्हाला एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे. टू एक्सपॅन्ड अन आयडिया, the focus should be on words and expression of thoughts to put forth the hidden meaning or deeper thought behind the given idea. त्या आयडियाच्या मागे काय दिलेलं आहे डीपर मिनिंग ते तुम्हाला एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे. इन शॉर्ट, द गिवन आयडिया नीड्स टू बी वेल इव्हॅल्युएटेड अँड इंटरप्रिटेड अकॉर्डिंगली. म्हणजे जो विचार त्या सेंटेन्समध्ये दिला असेल, ती कल्पना दिलेली असेल, योग्य पद्धतीने तिचा विस्तार करता आला पाहिजे. आता कोर कंटेंट म्हणजे काय काय बघा. व्हाईल इलेबोरेटिंग व्हेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ आयडिया, रिमेंबर दॅट द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी इन टू कन्सिडरेशन. कोणकोणते पॉइंटचा विचार केला पाहिजे. उदाहरणार्थ, एक्सप्लोर पर्स्पेक्टिव्स, गिव्ह इन्स्टन्सेस अँड अनेक्डोट्स, एक्सपिरियन्सेस ऑर इव्हन पर्सनल एक्सपिरियन्सेस. तो विस्तार करताना त्याच्यातले जे मुद्दे आहेत त्याचा विस्तार करा. प्रसंग किंवा छोटंसं उदाहरण, छोटीशी स्टोरी सांगा त्याच्याशी रिलेटेड, अनुभव सांगा किंवा पर्सनल एक्सपिरियन्स, स्वतःचे अनुभव त्याच्यात सांगितले तरी चालतील. देअर शुड बी युनिटी अँड क्लॅरिटी ऑफ थॉट. तुम्ही ज्या कल्पनेचा विस्तार करणार असतील त्याच्यामध्ये सुसंगतता, एकवाक्यता असली पाहिजे, क्लॅरिटी, स्पष्टता असली पाहिजे. आणि तसंच मेंटेन कोहेरन्स अँड लॉजिकल लिंक बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बिटवीन द सेंटेन्सेस. तुम्ही एक सेंटेन्सचं कनेक्शन दुसऱ्या सेंटेन्सशी असलं पाहिजे. म्हणजे सुसंगतपणा, योग्य त्यांच्याशी लिंक असली पाहिजे. ते विचार, त्या विचारामध्ये सुसंगतपणा असला पाहिजे. सो फॉर इन्स्टन्स, डिस्कोर्स मेकर्स, कंजंक्शन्स, conjunctive phrases can be used. Each para or point should support the central idea. प्रत्येक पॅराग्राफ हा सेंट्रल आयडिया असला पाहिजे, त्याला सपोर्ट करणारा असला पाहिजे. प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस शुड बी केफ्ट इन माइंड. तुम्हाला त्या पॅराग्राफमध्ये विशिष्ट स्पेस पण ठेवता आला पाहिजे. मोर इम्पॉर्टंट आयडियाज, मोर स्पेस, लेस इम्पॉर्टंट आयडिया, लेस स्पेस, या पद्धतीने जायचं आहे. नंतर proportion of emphasis is an important aspect. It simply means keeping the principal subject in place of prominence throughout the paragraph. संपूर्ण पॅराग्राफमध्ये तुम्ही ज्या कल्पनेचा विस्तार करत आहात त्या विचारापासून दूर जाता कामा नये. म्हणजे त्याच विचारावर, त्याच कल्पनेवर तुम्हाला
एक्सप्लेन करायचं आहे. आणि कन्क्लुजन म्हणजे काय, निष्कर्ष कसला असला पाहिजे. ॲट द एंड वी नीड टू सम अप सुटेबली विथ स्ट्रॉंग रिलेव्हंट पॉइंट. त्याचा एंड व्यवस्थित झाला पाहिजे. यूज प्रोव्हर्ब्स, म्हणी वापरू शकता तुम्ही. अँड अप्रोप्रिएट ॲट द end with a similar meaning sentence given in the topic sentence. For example, the given one is tit for tat. जशास तसे हा जर असेल, you may sum up using another similar one, reap as you sow. जसं पेराल तसं उगवेल. म्हणजे जी कल्पना तुम्हाला दिलेली आहे, टॉपिक दिलेला आहे, त्याच्याच आधारे सिमिलर वेगळे सेंटेन्स घेऊन त्या टॉपिकचा एंड करायचा आहे. इथे एक दिलेली आहे बघा, ट्रॅव्हल ब्रॉडन द माइंड. आपण आता वाचूया याच्यामध्ये. म्हणजे प्रवास केल्याने मनाचा विस्तार कसा होतो, मनाच्या कक्षा कशा रुंदावतात, याच्याबद्दल हा पॅरेग्राफ आहे, ही आयडिया आहे. ट्रॅव्हल ब्रॉडन्स माइंड. ट्रॅव्हलिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एज्युकेशन ॲज लर्निंग फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट इज मोर इफेक्टिव्ह. इफ यू लिव्ह ऑल युअर लाईफ इन द सेम प्लेस, you are like the proverbial frog in a well. प्रवासाने काय होतं, आपल्या जीवनाचा विस्तार होतो, विचार करण्याची क्षमता वाढते. नाहीतर आपली अवस्था त्या विहिरीत राहणाऱ्या बेडकासारखी होईल असं दिलेलं आहे. तो बेडूक एकाच ठिकाणी आहे, विहीर ही त्याचं विश्व आहे असं वाटतं. जर आपण घरातच बसून राहिलो तर बाहेर जग कळणार नाही. मग बाहेरचं जग कळण्यासाठी आपल्याला प्रवास करावा लागतो. So, apart from viewing of natural and historical sites, traveling enables a person to meet different people and study their customs, modes of dressing, culture, and languages at close quarters. Meeting different people makes a person broad-minded and tolerant. प्रवास केल्याने आपल्याला वेगवेगळे लोक, त्यांचे वेगवेगळे वेशभूषा, केशभूषा, त्यांचे कल्चर, त्यांची भाषा, याचं आपल्याला जवळून निरीक्षण होतं, जवळून दर्शन होतं. आणि आपण वेगवेगळ्या लोकांना भेटल्यामुळे आपलं मन विस्तीर्ण होतं आणि आपलं टॉलरंट आपण म्हणतो, सहिष्णुतावादी बनतो. ट्रॅव्हलिंग ब्रिंग्स पीपल क्लोजर अँड ब्रॉडन्स वन्स आउटलुक. आपला जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो, लोकांना जवळ आणलं जातं. वेगवेगळ्या परिसरातील, वेगवेगळ्या देशातील लोक जेव्हा आपल्याला भेटतात तेव्हा आपल्याला वाटतं द होल वर्ल्ड इज अ वन फॅमिली. सो वी मस्ट बी फॉन्ड ऑफ ट्रॅव्हलिंग. आपल्याला ट्रॅव्हलिंग करताच आलं पाहिजे, ट्रॅव्हलिंगचा आनंद लुटता आला पाहिजे. देअरफॉर नेव्हर लूज एनी अपॉर्च्युनिटी टू ट्रॅव्हल. इट विल बी एन एक्सपिरियन्स वेल वर्थ द टाइम अँड मनी स्पेंट ऑन इट. द वर्ल्ड इज a book and he who stays at home reads only one page. त्यांनी काय सुंदर विचार मांडलेला आहे. जग एक पुस्तक आहे आणि जो घरातच बसतो तो त्या पुस्तकाचं फक्त एकच पान वाचतो. टेम्पलेट फॉर एक्सपान्शन ऑफ आयडिया इथे दिलेले आहे. तुम्ही ह्या पॉइंटच्या आधारे, ह्या 4 पॉइंटच्या आधारे तुमच्या कल्पनेचा विस्तार करायचा आहे. पहिल्या पॅराग्राफमध्ये आहे टायटल आणि इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मात्र इट शुड बी इम्प्रेसिव्ह बिगिनिंग. प्रभावीपणे त्याची सुरुवात झाली पाहिजे. सेकंड पॅराग्राफमध्ये हा जो मिडल आहे, फोकस ऑन वर्ड्स, इंटरप्रिटेशन अँड इव्हॅल्युएशन ऑफ आयडियाज. त्या शब्दांवर तुम्ही लक्ष द्या, त्याचं स्पष्टीकरण, त्या कल्पनेचा विस्तार कसा करायचा हे बघा. आणि थर्ड पॅराग्राफमध्ये कन्व्हिन्सिंग कन्क्लुजन विथ अ प्रोव्हर्ब ऑर कोटेशन. विशिष्ट कोटेशन किंवा प्रोव्हर्ब असली पाहिजे, त्याने तुमच्या कल्पनेचा शेवट झाला पाहिजे. आता इथं ब्रेनस्टॉर्मिंग मध्ये काही तुम्हाला आयडियाज दिलेल्या आहेत. त्या आयडियाज तुम्ही एक्सपांड करा. तुमच्या नोटबुकमध्ये हे लिहून घ्या. ट्राय टू एक्सपांड देम इनटू पॅराग्राफ. पहिला आहे बघा, अ बॅड वर्कमन ब्लेम्स हिज टूल्स. एखादा कामगार असतो, त्याला त्याच्याकडे स्वतःचं कौशल्य नाही, पण तो आपल्या हत्यारांना दोष देतो, हत्यारच चांगले नाही. मराठीमध्ये एक म्हण आहे बघा, नाचता येईना अंगण वाकडं.
ज्या व्यक्तीला नाचता येत नाही, त्याचे हातपाय वाकडे असतात किंवा त्याचं स्वतःचं कौशल्य नाही, पण तो म्हणतो नाही नाही, ज्या अंगणावर मला नाचायचं आहे अंगणात, ते अंगणच वाकडं आहे. सो बॅड वर्कमन ब्लेम्स हिज टूल्स. वन शुड ईट टू लिव्ह, नॉट लिव्ह टू ईट. फ्रँकलिन यांचा विचार आहे. माणसाने जगण्यासाठी खावं, खाण्यासाठी जगू नये. काही माणसं जगण्यासाठी खातात, काही माणसं खाण्यासाठी जगत असतात. याच्यावर तुम्हाला विस्तार करायचा आहे. इफ विंटर कम्स कॅन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. जर हिवाळा येतो त्यानंतर वसंत ऋतू फार दूर असतो का? नाहीच. जीवनामध्ये विंटर म्हणजे वाईट दिवस, दुःखाचे दिवस, संकट, अडचणी त्या जर येत असतील तर त्याच्यानंतर लवकरच चांगले दिवस, सुख, आपलं भरभराटीचं आयुष्य हे सुद्धा येऊ शकतं. ब्युटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्युटी. सत्य हे सौंदर्य आहे, सौंदर्य हेच सत्य आहे. आणि पुढे फूल्स रश इन वेअर एंजल्स फिअर टू ट्रीड. ज्या ठिकाणी देवदूत किंवा देवाची माणसं जायला घाबरतात तिथं मूर्ख सुद्धा जातात. म्हणजे शहाणी माणसं जिथं जात नाही, ज्या प्रदेशात जात नाही किंवा जे कृत्य करत नाही तिथं वेडपट, बावळट आणि मूर्ख माणसं प्रवेश करतात किंवा असं कृत्य करतात. ही आयडिया आहे. Complete the tabular columns to specify do's and don'ts associated with expansion of ideas. तुम्हाला एखादी आयडिया एक्सपांड करायची आहे तर काय करा आणि काय करू नका. आता काय करा बघा. बिगिन इम्प्रेसिव्हली. तुमची कल्पना तुम्ही जेव्हा विस्तार करायला घेतील प्रभावीपणे तिचा सुरुवात करा, पण काय करू नका. डू नॉट गो ऑफ ट्रॅक. जो ट्रॅक आहे म्हणजे ज्या दिलेला विषय आहे तो सोडून दुसरीकडे जाऊ नका, वेगळे विचार मांडू नका. आपण पुढचं घेऊया बघा. एक्सप्लेन द सिम्बॉलिझम ऑफ द प्रॉवर्ब क्लिअरली. जी म्हण दिलेली आहे तिचा प्रतिकात्मक अर्थ काय आहे तो एक्सप्लेन करा, पण काय करू नका. डू नॉट बी ॲम्बिग्युअस व्हाईल एक्सप्लेनिंग मिनिंग. तो मिनिंग स्पष्ट करताना ॲम्बिग्युअस किंवा त्याचा क्लिष्ट अर्थ असता कामा नये, डबल अर्थ असता कामा नये. नंतर काय करा. ईच पॅराग्राफ शुड हॅव अ टॉपिक सेंटेन्स. तुम्ही प्रत्येक टॉपिक जेवढे बनवतील, काय पॅराग्राफ बनवतील, त्याला एक टॉपिक सेंटेन्स किंवा की सेंटेन्स असलं पाहिजे. पण काय नसावं. डोंट इन्क्लूड टू मेनी आयडियाज इन वन पॅराग्राफ. एकाच पॅराग्राफमध्ये अनेक कल्पनांचा समावेश करू नका. इट विल कन्फ्यूज और इट विल डिस्ट्रॅक्ट. You will go away from the main content, main topic. नंतर maintain unity and clarity of the thought. जो thought तुम्ही एक्सपांड करण्यासाठी घेतलेला आहे तो एकसंग राहिला पाहिजे, त्याच्यामध्ये स्पष्टता असली पाहिजे. पण काय करू नका. डोंट फॉरगेट टू कन्क्लूड द एक्सपान्शन. जे विस्तार केला त्याचा शेवट करण्यासाठी, म्हणजे युअर आयडिया शुड कन्क्लूड इन द लास्ट पॅराग्राफ. त्या आयडियाचा योग्य शेवट झाला पाहिजे. अशी बघा या खोक्यामधून एक विस्तार कल्पना निघाली, तिचा विस्तार झाला. अशा पद्धतीने तुम्हाला परीक्षेत कल्पनेचा विस्तार करायचा आहे. डोंट बी अफ्रेड टू गिव्ह अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट. हॅव अ नाईस डे. बाय बाय.